starosta je najrelativnata sostojba vo životot. Kako što ima starci so 20 godini, taka ima i mladi ludje među 70 godišnite. Ovoj zaključok ne tera da razmisluvame da li ludje to ne grešat što gi brojat svojite godini. Da vleze me za čas vo ova kuća, po koja ja pominuvat svojata starost nekoj ludje. Da pozboruvame s onim zanimljiv od intimen život, da li se srećni i što bi trebalo da se sluči za da bidat srećni. Od koga ste tuka? Poveke godini. Vi se dopadjali? Ne lošo, sviknav. Imate li tuka dobri prijatelji? Imam, sve kako imam. Maži ili ženi? Pa, i maži i ženi. Što mislite, da li Lugetovo vaši godini može da se sakaat? Sve kako možat, kako da ne. Mislite na maž i žena? Tokmo na to. Prašajte ne, nas. Nije sega skoro se zedovme i dobivme svoja soba. Vistine se zasakavme i se zedovme. I dobivte tuka svoja soba? Da, upravnikot na domot mi izlezevo presret. A vi što ke ni kažete za svoj brak? Što ke vi kažem jas? Ete vi kaže, a veki. Teško je da bideš sam. Jas nemam nikoga, nemam dece. I taka, bolesno je dvajice ko si go pominuvat svoje to vreme. Bolesno se trkalka i umiračka ta je podaleko. Ako ga čovek je sam, ništo drugo ne gleda, tuku samo na to što ke mu dojde jedan den. Hvala mu na Lugito što ne razbra tuka. Imate li deca? Imam, i sinovi i kerka. No ti je dopuštija da dojdam tuka. Što napravi ako ga dozna deka se ženite? Što napravija? Me posramija pred site. Posaka da me napravat lud i pred sudot da me napravat nepresmetljiv. No hvala mu na Boga, sudite ne misleja taka. Može bi se uplašili za nasledstvo to? Pa jas nemam mnogo što da ostavam zad mene. Imam jedna malečka niva i jedna kukička. Sega tije živejat voneja. Verojatno, to je evo prašanje. Najstariji od sin duri sakaše da se tepa so mene. Podobro kažano da me tepa. Veli deka sum go sramel, deka sum mu frlal kalvo lice to. Ete, taka beše. Da li vo vaši godini Lugeto se sakaat kako nekogaš koga bile mnogo pomladi? Ne sosema taka. Sepak, to sakanje mošne silno. To je v sušnost vištinsko prijateljstvo. Čovek je se razbuli, treba nekoj voda da mu dade. I samo to? Ne samo to. Blagodaram, bevte mošni ljubezni. Znajte, Lugito dodeka se mladi ne može da ne razberet nas. A starosta trča na brzi noze. I dodeka se svrtiš vek je tuk. Na vistina, site sakat da se podbivat so nas. Izleguva deka nemame pravo na življenje tuka. Da. Podobro kažano, deka osven na umiračkata nemame pravo na ništo drugo. No nije, ne ste davame. Ova beše jedan montiran razgovor sa ovje ludje. Zašto montiran? Zaradi toa što nikoj na vakov način ne vodi razgovori za intimnite nešta.
a nije sme sepak ubedeni, deka mnogu возрастни ľudia razmisluvat za svojite intimni problemi tokmu na vakov način. Što mislite, da li se ovo pravo, sinovite i kerkite na ovoj star čovek, koji vo ta возраст rešil da se ženi? To je na prv pogled smešno. Zašto smešno? Tije kaža дека за меноста не се трпи. Pa sepak vo tije godini. Во тие години. А тие исти синови и керки ги оставиле таму во домот да живеат сами. Јас тоа никогаш не би го направила со своите родители. И родителите знаат понекогаш да ги предизвикуваат своите деца. Но ако е така, и ако веќе сме ги пратиле да живеат во старачки дом, тогаш какво право имаме да се мешаме во нивните најинтимни решенија? Навистина тоа не е фер. Дури сакале да го прикажат стариот како непресметлив, тоа на суд. Тој секако не е непресметлив. Тоа јас сосема сигурно ви го тврдам. Се това што го видовте е вистинит случај од мојата практика. И судот го кажа своето. Па сепак тоа судење остави неизбрисливи траги во душата на овој стар човек. Тој требаше на собствените деца публично да им докажува дека не е луд. Во сето ово ми се наметнува едно прашање, дали луѓето во една напреднала возраст можат сосема да ги избришат оние содржини од интимниот живот кои имаат најдлабоки корени? Можат ли тие да го елиминираат присуството на сексуалните навики? За сексуалниот живот физичката сила е секако пресудна. А тие ја немаат? Не. Таа физичка сила е само една компонента од сексуалниот живот. Другите се психолошки моменти кои се сведуваат на она што се вика желба. А желбите можат да се остварат на разни начини. За какви желби зборувате вие? Зар тие не прегореле со заминувањето на младоста? Не прегореле. Тие никогаш не прегоруваат. Дори се случува и нешто друго. Понекогаш се разгоруват до невообичаени граници и тогаш доаѓа до расчекор меѓу желбите и физичките можности на стариот човек. Тоа може да биде пат во перверзија. Тоа е сигурно случајот со продавачот на семки. Тој старец заведуваше девојчиња и беше проблем во нашето мало. Се случуваше луѓето и да го натепаат. И јас мислам дека беа во право. Но тој не се откажуваше од својата настраност. Тоа е веќе гола гнесотија. Се прашувам зошто живее таков човек. Тој самиот не е тежок онолку колку што е тешка една солза од тие деца. Вие зборувате исклучиво за клиничен случај. Но него никој не го одведе в душевна болница. Неговата жена и ќерките се срамеа од неговите постапки. Па сепак, некако беа безпомошни. Во неговиот случај, изборот на деца во оваа перверзија, која ние ја нарековме педофилија, произлегува токму од присуството на големи сексуални желби при отсуство на можности за нивна реализација. Тој ги одбира децата, зашто тие не можат како возрастна жена да донесуваат заклучоци за тоа што е маж. Ваквите луѓе се мошне опасни за иднината на тие деца со кои доаѓаат во контакт. Во секој случај, нивната изолација и лекување во болница е неминовност. Но тоа е навистина патологија. Нас не интересираат здрави луѓе, спрема нив за жал видовме дека сме често неправични. При тоа, поаѓаме исклучиво од своји позиции, а тоа е егоизам. Читав некаде дека во една земја има старечки дом во кој се дозволени секакви сексуални слободи. Тоа е вистина, но има и други во кои спрема старите луѓе се однесуваат како со затвореници. Имав можност тоа да го видам. Во еден старечки дом, многу модерен и со сите најсовремени технички средства за живење, сексуалниот живот е најстрога забрана.
Секој што ќе се огреши во тој однос, веднаш си оди. Во тој дом самоубиствата се често појава. Во друг дом се живее можне сиромашно, но и можне слободно. Таму на сите им се дозволени сите можни облици на сексуална блискост, како впрочем и на сите слободни луѓе. Во тој дом самоубиствата се изворедна реткост. Јас мислев дека меѓу постарите луѓе нема самоубиства, дека на таков начин се решаваат само младите луѓе. Тоа не е така. Тие самоубиства ние помалку ги забележуваме заради тоа што сметаме дека трагедијата е помала, но тоа не е така. Би сакал да ви покажам уште еден случај, подобро кажано, уште две судбини. Тој доаѓал кај вас и вие сте посакале да се видите со мене. Не знам зашто ви зборувал и како сте го разбрале тоа, но ве молам, сослушајте ме мене и не поставувајте ми прашање додека не ви кажам се. Мајка ми умре пред 1 година. Долго боледуваше. Имаше рак. Кога умре, сите бевме постресени од незината смрт. Знаевме дека друг излез нема, но сепак тој, татко ми, направи се за неа. Ја водеше на секаде, дури и во странство, но ништо не помогна. Искрено да ви кажам, јас не очекував од него таква загриженост, зашто во последните години не живееја кој знае како добро. А кога умре, тој почна да пие многу повеќе од порано и просто не се трезнеше. Мене тоа не ми беше право, но што можев? Бев безпомошна. Така, од ден на ден ми се чинеше дека се повеќе пропаѓа, а знаев каде го води тоа со неговото срце. Смртта на мајка ми ги наруши моите планови. Требаше да се мажам. А бракот, јас и мојот свршеник го одложивме и поради смртта на мајка ми, а и поради него. Чувствував дека му е потребна мојата помош. А што стана? Тој престана да пие, но по цели ноќи не доаѓаше дома. Дознав дека се зближил со некоја жена и посакав да ја видам. Му кажав дека нема право така да постапува, дека не смее да ја изневерува сенката на мојата мајка и дека ме има мене. Но тој како да се оглуши на сето тоа и понатака постапуваше како и порано. Тогаш се сретнав и со неа. Таа жена може би и не беше лоша, но мене не ми беше симпатична. Зошто? Па затоа што е таа пред се мома, многу помлада од него и што бара таа од него? Мислите дека сум претерала? Зошто претерала? Па таа нема право на него и тој нема право на неа. Па тој е стар човек, тој има 52 години. Во секој случај, можам да ви кажам дека не успеав. Тој остана со неа и скоро ќе ја земе за жена. Му се лутам. Многу му се лутам и просто го мразам. Не сакам да се мирам. Прашувате зошто сум толку погодена. Па јас сум негова ќерка, ве молам. Јас имам право да водам сметка за него, а тој е должен да се грижи за мене. Па тој не смее да ме срамоти пред луѓето. Јас сум се уште мома. Ете така течеше разговорот со оваа разгневена ќерка. Што мислите, зошто таа е толку погодена со слободата на таткото? И воопшто, дали е во право? Може би да, може би не. Нема тука да и не. Таа едноставно се бори за својот углед меѓу луѓето. Зошто за својот углед? Кој плукнал на незиниот углед? Незиниот татко има право да живее како сака, по своја слободна волја. Тој нашол жена што му одговара и ја прифатил. Подобро тоа, отколку да се бори против самотијата со алкохол. Тој ја имал својата ќерка. Ја имал ќерката, но таа имала свој свршеник, свој живот и своја иднина. Веројатно не ќе останала стара мома заради него. Па таа рече дека незиниот брак е само одложен поради смртта на мајката. Ете,
Тоа од незина страна е веќе свршена работа. Сепак мислам дека нејзиниот татко бил должен да води сметка за нејзините чувства. А зошто да води сметка кога таа е полнолетна жена? И зрела жена. Јас никогаш не би постапувала така со својот татко. И се прашувам, дали таквата поврзаност со таткото е зрелост? Што мислите вие? Ако ве разбрав добро, прашувате дали во ваквата љубов спрема таткото и во ваквото мешање во неговата интима нема некој инцестуозен момент. Мислам дека има. А ако е тоа така, тоа е навистина незрелост. Со други зборови, да бидам одреден, јас мислам дека младата жена не е во право. Но зошто ни го раскажавте овој случај? Таткото се оженил, тоа е се. Не, тоа не е се. Таткото на жената, пред мојот разговор со неа, целиот напнат и очаен, дојде да побара помош за својата сексуална немоќ. Тој рече дека заради тоа нема компликации и судири со жената, но дека на него му е мачно. Тој ми раскажа се. Меѓу другото ми кажа дека му е неизберно тешко заради судирот со ќерката и дека многу го боли разидувањето со неа. Тоа значи дека е сака. Секако е сака. А сепак не ја исполнил незината желба. Не ја исполнил, зашто ја сака и другата жена. Со други зборови, бил растрган меѓу љубовта спрема ќерката и спрема жената во исто време. Може би е тешко да го разбереме фактот што токму тука, во овој расчекор на чувствата спрема двете жени, и лежи причината за неговиот сексуален неуспех. Тоа значи дека тој никогаш не би доживеал неуспех, ако не му се налутеше ќерката и ако не го третираше како блуден татко. Токму така. Неговото чувство на вина поради раскинот со ќерката е причина за неговата сексуална немоќ. Тоа го велите вие, а тој има 52 години. Можам да ви кажам дека тој е сега здрав и дека има и некоја година повеќе. А знаете зошто? Тој се смири со ќерката и сега го гледа своето внуќе. А неговиот брак? Па ете ви кажав, неговиот брак е во ред. А можеше да биде поинако. Да, можеше да биде поинако.